Good morning to all. This is S. A. Khadri, HOD, Department of Commerce, Wisdom College of Commerce and Management, Sindanur. Here, Wisdom College welcomes you to all online classes. Then today we are going to discuss an important chapter in financial accounting 2. That is, let us we should have to discuss. Then, in financial accounting 2, as you people know about that, the chapter 4, branch accounts, applicable to BCom second semester students, Gulbarga University, Kalburgi. Then, branch specifically related to extra business we are going to discuss. First, let us discuss one by one. Then, before starting of the syllabus, let us we should have to know the chapter scheme of the chapter, or what are the things included we are going to discuss in the chapter, and for how many marks it have been asking in the examination. Then first, the chapter contents and marks. The theory, it contains theory part for 2 marks, practical questions for 5 and 15 marks. Either it will be the 5 marks practical or it will be the 15 marks practical. Then in many examinations it have been asked for 5 marks practical as well as 15 marks practical. Then 2 marks questions also will be there in the examination. Then now how many marks we should have to expect in the examination from this chapter? ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಂದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ. ದೆನ್ 1 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 1 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. Then 1 question for 15 marks. Total we are expecting 24 marks from this chapter based on past examinations of the same university. Then total ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ 24 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಅಂಕಗಳದ್ದು 2 ಪ್ರಶ್ನೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 ಪ್ರಶ್ನೆ, 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 ಪ್ರಶ್ನೆ. ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ 24 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ. ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತವೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಂದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ದೆನ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲಾ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಅದರಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ we should have to know what is a branch. In general, what we can say, branch is nothing but extra business, additional business within the same ownership. If owner is changed, that is not extra. Owner change ಅಂದ್ರೆ extra ಅಲ್ಲ. Owner same person ಇರಬೇಕು. Owner same person ಇದ್ದು business ಇನ್ನೊಂದು business ಮಾಡಿದ್ರೆ whatever will be the kind of business, immaterial business. ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಆಗಿದ್ರೆ, ಓನರ್ಶಿಪ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಒಡೆತನ ಸೇಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್, a business concern which is opening new shops in different places, that is within city or within country or outside country. New shop is called as branch. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತನ a business concern which is opening new shops in different places. ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಸೇಮ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿತಿನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಿಟಿ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸಿಟಿ, ವಿತಿನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ವಿತಿನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಶಾಪ್ is said to be a branch. ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೇಮ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂತ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್, then now we should have to discuss about the branches, types of branches or variances of branches. ಎಷ್ಟು ನಮೂನೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂತ. then types of branches ನಲ್ಲಿ there are mainly 2 types of branches are there, which are as follows. ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಲ್ಲಿ 2 types ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂತ. major 2 classifications, inland branches and foreign branches.
ಎರಡು ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡೋ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ಟೈಪ್ಸ್. ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ದೆನ್ ಫಾರಿನ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ದೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಇಂಡಿಯಾದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂತ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ದೆನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ದೆನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ 2 ಕೈಂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾವುದು ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ದೆನ್ ಫಾರಿನ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ದೆನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಬಹುದು, ಸ್ಟೇಟ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂದ್ರೆ the branches have been classified, majorly classified into 2 categories. The category 1 is inland branch, category 2 is foreign branch. In inland branch there are 2 subcategories of the independent branches and dependent branches ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮೂನೆ ಬರೋದು ಎರಡು ನಮಗೆ. ಯಾವುದು ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಒಂದು, ಫಾರಿನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಒಂದು. ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ದೆನ್ ಫಾರಿನ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಾರಿನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಬೈ ಒನ್. Then first discussion inland branch. Inland, then these are all the branches which are carrying out the business activities within the territories of India. Andre Indian territory is nothing but a boundary, Indian boundary. Either it may be the water content or it may be the land content. ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ, ಇಂಡಿಯಾದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ವಿತಿನ್ ದಿ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಿತಿನ್ ದಿ ಬೌಂಡರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಫ್ ಎನಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಹಾವ್ ಬೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ನ್ಯೂ ಬಿಸಿನೆಸ್, ದಟ್ ನ್ಯೂ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಬಿಸಿನೆಸ್, these are all the branches which are carrying out the business activities within the territories of India. ಅಂದ್ರೆ a new business which have been started within the boundary of India is said to be inland branch. ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೌಂಡರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಬೌಂಡರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್, these are all the branches which are preparing their books of accounts within the aid from head office independently, called as independent branches. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂದ್ರೆ branches which have been carrying out business activities or branches which have been preparing their books of accounts without the aid from head office independently is said to be independent branch. ಇಲ್ಲಿ independent ಅಂದ್ರೆ the name itself indicates that does not consider help from the others. ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಏನಾದರೂ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ a branch, a new business which have been preparing their books of accounts without aid from the head office. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇರಲಾರ್ದಂಗೆ, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಸಹಾಯ ಇರಲಾರ್ದಂಗೆ ಯಾವ ಶಾಖೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಮಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅವರೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ which are preparing their books of accounts without aid or assistance or help from the head office independently said to be independent branch. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ಳಾರ್ದಂಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ತಾವಾಗೆ ಸ್ವತಃ ಏನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ these are all the branches which are not preparing books of accounts themselves. Preparation of books of accounts is the matter of head office is called as dependent. Dependent ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅವರು, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ branches which are not preparing their books of account, then preparation of books of account is a matter of head office. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ನವರು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
Your branch authority ಇಲ್ಲ. Branch is not at all having authority to prepare their books of accounts. The finalization of books of accounts or preparation of books of accounts is a matter left with head office, not related to branch office. Branch preparation ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ, head office prepare ಮಾಡ್ತಾರ. ಏನಂದ್ರೆ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಯಾವುದು ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್? ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಯಾರು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಈಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಯ್ತು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಈ ಫಾರಿನ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್, these are all the branches which are situated outside the India and governed by the authorities of an India or head office in India. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, these are all the branches which are situated outside India. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಥಾರಿಟಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಗವರ್ನ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯಾ itself, but those branches are located outside India. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ registration India but working outside India, registration in India, incorporation in India but working outside India. Those kind of branches are said to be foreign branches. Foreign branches ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ, branches which have been situated outside India but it is governed by India itself, governed by India, or head office in India. Head office India ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, branch office outside India ಇತ್ತು. For example, take for example ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಬೇರೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆದರೆ ಗವರ್ನ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್, ಗವರ್ನ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಗವರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆರ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಫಾರಿನ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಬರೀ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ನೈಜ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಆ ಬೆಲೆ ಅಷ್ಟೇ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ, ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಕಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಲೇಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಥರ್ಡ್ ಮೂರನೇ ನಂಬರ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಒಂದು, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಒಂದು, ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು, ಮೂರು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮೂರು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಐದರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ or invoice price method, then stock and data system method adale anta many times it have been asked, either it will be the invoice price method or it will be the stock and data system adale anta. Let us we should have to discuss one by one. Even discuss ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ first method cost price method. It is a method of maintenance of branch account under which only consideration of cost and not an profit. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವುದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವುದು ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ ಬರೀ ಬಂದಿದ್ದಂತ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್, ನಾಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ.
ಈಗ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ್ದೈತೆ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ಆಯ್ತು ದೆನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ದೆನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಏನು ಅಂತ ದೆನ್ ನಾನು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಥಿಯರಿ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೆನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ದೆನ್ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ 1/1 ಅಂತ ಇರಬಹುದು ಆರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ 1/4 ಅಂತ ಇರಬಹುದು ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ 1/1 ದೆನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ದೆನ್ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ debtors ಟು ಓಪನಿಂಗ್ petty cash ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಖರ್ಚು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಫ್ರಮ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅದನ್ನ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡೋದಿದೆ ರೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಿದೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡೋದಿದೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ನವರು ಅಷ್ಟೇ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಆ ಕ್ಯಾಶ್ 1/1 ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತೀವಿ ಟು ಆರ್ಡಿಡಿ ಆರ್ ಪಿಟಿಡಿ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೇಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೇಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತವ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಲ್ಲಿ ನಗದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ನಮಗೆ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ದೆನ್ ಎರಡು ಮಾಡಿ ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಡೆಬಿಟ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಂದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೋದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟಾಸ್ ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ petty cash ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ petty cash ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ petty cash ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಫರ್ನಿಚರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್ ಈ ಟೋಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಎರಡು ಸೇರಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ 1,000 ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 9,000 ರೂಪೀಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಸೆಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಇಯರ್ ದಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ತಗೊಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವುದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ branch debtors account format then branch debtors account side debit and credit first debit side is the to balance brought down opening balance of the debtors then to credit sales ಅಂದ್ರೆ credit sales ಅಂದ್ರೆ debtors account ನಲ್ಲಿ debit side ನಲ್ಲಿ credit sales ತಗೊಂತೀವಿ by cash received from debtors debtors ನಲ್ಲಿ debtors ಇಂದ cash received ಆಗಿದ್ದು cash ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ
ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೇಟರ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಶ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಬೈ ಅಲೌನ್ಸಸ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೇಟರ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೇಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಸ್ಟಮರ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದೆನ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಬರಲಾರದ ಅಮೌಂಟ್ ದೆನ್ ಬೈ ಅಲೌನ್ಸಸ್ ಬೈ ರಿಬೇಟ್ ಇದ್ರೆ ರಿಬೇಟ್ ಕೊಡೋದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಐದರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ ಐದರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟರ್ಸ್ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಐದರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೇಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ದೆನ್ ಇಷ್ಟೇನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ದೆನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೇಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ an activity ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎರಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಟೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ದೆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರಬಹುದು ಕಾಸ್ಟ್ ಇರಬಹುದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರಬಹುದು ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರಬಹುದು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎರಡು ಇರಬಹುದು ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಏನು ಮಾಡಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎರಡು ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದೇ ಅಲ್ಲ ದೆನ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಗೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎರಡು ಇರುತ್ತೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಳಿದಿದೆ ಮಾರ್ಲಾರ್ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಉಳಿದಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರಬಹುದು ದೆನ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 50% ಚಾನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ದೆನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 50% ಚಾನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭ ಬರಬಹುದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಬೌವ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ percentage for example 20% on cost 20% above cost or 20% cost plus ಹೋದೇ ಇದೆ percentage on cost above cost or cost plus ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ is equals to cost into percentage divided by 100 ಅದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 80,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಯಾವುದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ 80,000 ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ 20% above cost 20% on cost 20% above cost or 20% cost plus ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ 80,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ 16,000 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ 16,000 ಪ್ಲಸ್ 80,000 96,000 ರೂಪೀಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ
10 here percentage if percentage on cost above cost or cost plus ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ profit ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ profit is equals to cost into percentage divided by 100 ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ if percentage on sales or on invoice price or on profit ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ profit is equals to cost into percentage divided by 100 minus percentage ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ percentage on cost above cost or cost plus 10 profit is equals to cost into percentage divided by 100 if percentage ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎರಡೇ ಚಾನ್ಸಸ್ ನಮಗೆ percentage on cost above cost or cost plus ಒಂದು percentage on profit on sales or on invoice price ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ percentage on sales or on invoice price or on profit ಇದ್ರೆ cost profit is equals to cost into percentage divided by 100 minus percentage ಇಲ್ಲಿ on cost above cost or cost plus ಇದ್ರೆ percentage ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ profit is equals to cost into percentage divided by 100 on sales or on invoice price or on profit ಇದ್ರೆ percentage ನಮಗೆ profit is equals to cost into percentage divided by 100 minus percentage ಮಾಡಿದ್ರೆ profit ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಯಾವುದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅದೇ ಟೈಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂತೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ at the end of the problem we should have to remove the profit which have been already got added back ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 2 ಪ್ರಕಾರ ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 2 ಪ್ರಕಾರ ವಾಟ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ or what out with the things left in the business that you should have to show at cost not at market price not at profitable price ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ತೋರಿಸಿ ಬಟ್ ಎಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೇಲ್ಸ್ ಇದ್ದಂತಾನೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ 80000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸ್ಟ್ 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ 80000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ 80000 ಇಂಟು 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ 16000 ರೂಪಾಯಿ 16000 ಪ್ಲಸ್ 80000 ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 96000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಲೋಡಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 80000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸ್ಟ್ 16000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 20%. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಆಫ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಬೌವ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ percentage on cost above cost or cost plus ಏನಾದರೂ ಬಂದ್ರೆ loading is equals to invoice price into percentage divided by 100 plus percentage if it is a case percentage on cost above cost or cost plus invoice price loading is equals to invoice price into percentage divided by 100 plus percentage then secondly if percentage on sales or on invoice price or on profit loading is equals to invoice price into percentage divided by 100 ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ 80000 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ 80000 ರೂಪಾಯಿಗೆ 20% ಅದಲ್ಲ 16000 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು 16000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ 80000 ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 96000 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಅಷ್ಟೇ 16000 ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಾಪಸ್ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅದಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆ if percentage on cost or above cost or cost plus but invoice price ಅಂದ್ರೆ 96000 invoice price 96000 into 20 divided by 120 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 16000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಸೇಮ್ 96000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 20 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 120 ಮಾಡಿದ್ರೆ 16000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಟೈಪ್ ರಿಮೂವ್ ಆಫ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅಬೌವ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದೆನ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಅದಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ದೆನ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ if it is on cost above cost or cost plus then profit is equals to cost into percentage divided by 100 ಅದಲ್ಲ ಅಂತ then if it is a case if percentage ಅಲ್ಲಿ profit calculation percentage on sales on invoice price or on profit then profit is equals to cost into percentage divided by
100 minus percent ಯಾವಾಗಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ. then removal of loading in order to comply with accounting standard 2 accounting standard 2 ಏನಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು. then ಆ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ loading is equals to if it is a case ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಡ್ ಕೇಸ್ if percentage on cost above cost or cost plus loading is equals to invoice price into percentage divided by 100 plus percentage. If it is a case loading if percentage on sales or invoice price on profit then ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ loading is equals to invoice price into percentage divided by 100. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೆ ಆಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೇಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮೈನಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಲೋಡಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 10 loading is equals to invoice price into percentage divided by 100 minus 100 plus percentage. Then ಇಲ್ಲಿ if it is a case of percentage on profit on invoice price or on sales loading is equals to invoice price into percentage divided by 100 ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ತರಬೇಕು, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಎರಡು ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 7 ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ 7 ನಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರಬಹುದು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಇರಬಹುದು, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇರಬಹುದು, ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮೇಲೆ ಇರಬಹುದು, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಮೇಲೆ ಇರಬಹುದು, ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರಬಹುದು, ಇಂಟರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರಬಹುದು ಸಾಧ್ಯತೆ. ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್, ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಮೂವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಮೂವ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಮೂವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಆ ರೀತಿ ಜನರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ journal entry is required, or in some cases it will be the chances for asking state the journal entry for removal of profit or removal of profit on opening stock, closing stock ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರಬಹುದು. ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೈಡ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಜರ್ನಲ್ ಏನಂತ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಎರಡಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್, ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್, ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್, ಲೋಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಎರಡನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವುದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ದೆನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಡಬೇಕು ನೀವು. ದೆನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್
ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. 4 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಅಂದ್ರೆ 90% ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟಾ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ a system under which branch is instructed to sell goods at the same price as fixed by the head office. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ನವರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿ ಶಾಪ್ ಅದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಂಪನಿನವರು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವರು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಊರ್ ಮನೆಯವರ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲ, ಕಂಪನಿ ಶಾಪ್ ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಂಪನಿ ಶಾಪ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಶೋರೂಮ್, ಬಾಟಾ ಶೋರೂಮ್, ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈಸ್ ಏನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಫಿಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ಟು ಸೆಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಆ ಟೈಪ್ ಶಾಪ್ ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಬ್ರಾಂಚ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ರೇಟಿಗೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೇಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಹಾವ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಚ್ ಹಾವ್ ಬೀನ್ established or which have been set up based on the instruction of the head office is instructing what to charge and what not to charge. ಏನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮೆಥಡ್ ಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದರ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದರಿಂದ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಬರ್ತಾವೆ? ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟಾ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾವುದು ಬರ್ತವೆ? ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ದೆನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೇಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೇಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಬರ್ತಾವೆ, ದೆನ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೇಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, branch expenditure account, branch adjustment compulsory. If it is a case we have been specifically asked in the examination, goods sent to branch, then only prepare. Then here branch stock account, branch debtors account, branch expenditure account, branch adjustment account, goods sent to branch account. 5 accounts compulsory prepare ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈ branch stock account PU the goods, opening stock, closing stock of goods, then goods ಬಂದಿದ್ದು goods ಹೋಗಿದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ತಗೊಂತೀವಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ತಗೊಂತೀವಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದ ತಗೊಂತೀವಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದ ತಗೊಂತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂತೀವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೇಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದಂತ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗದಂತ ಆ ಒಂದು ಥಿಂಗ್. ದೆನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಏನೇನು ತಗೋಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏನೇನು ತಗೋಬೇಕು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್. ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ದು ಡೆಬಿಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ. ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೇಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೇಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಡೇಟಾಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೇಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೇಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೇಟಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಆಟ ತಗೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ರೆ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಏನಾದ್ರು ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೇಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದ್ರೆ, ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್, ದೆನ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್, then by bad debts by branch expenditure discount allowed other corresponding by allowances by balance carried over closing debtors ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಬೇಕು, ಅದು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್, ದೆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್, ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ದೆನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸಸ್, ದೆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್. ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಬರಲ್ಲ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಎರಡೇ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಗುಡ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿವಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಬಟ್ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ತಗೊಂತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ತಗೊಂತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ discount allowed, then to cash for expenditure by branch adjustment account balance balancing figure ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಫ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ. then branch adjustment account ಏನು ತಗೊಂಡ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ರಿಟರ್ನ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಡಿಂಗ್, ದೆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲೋಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೈಡ್. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ದೆನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲೋಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೈ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ದೆನ್ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ದೆನ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಐದರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಬೇಕು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಇದೆ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್. ದೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೈ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದು ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾವ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಮೇಲೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ಲೋಡಿಂಗ್. ಆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್. ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 400 rupees ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತು, 100 rupees ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 300 rupees ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೈ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ದೆನ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್
ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅದಲ್ಲ. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್. ದೆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್. ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮೇಲೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಳಿಸಬೇಕು ಅದಲ್ಲ